Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the third video lecture of investment management. In the last class, we learned investment meaning and definition. Now, we are discussing the objectives of investment. Objectives of investment in securities. People make investment for a variety of purposes. The objectives of investments should be clearly understood before initiating the process of investment. The objectives may be income, capital appreciations, or a future provision for contingencies such as marriage, death, birth, etc. ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കും. വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊവിഷൻസ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിജൻസീസ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട്. എന്തു തന്നെ ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക. Thus, the main objectives of investment are income, capital appreciation, liquidity, safety, maximization of returns, minimization of risk, hedge against inflation, tax considerations, etc. One of the main objective of investment in securities is income. The major objective of every investment is to earn income in the form of dividend, yield, or interest. The investment should earn reasonable dividends and expected return on the investment. The investors would like to earn as much returns as possible with the minimum possible risk. It is natural and economically a rational behavior. Certain investments like bank deposits, debentures, bonds, etc. carry fixed rate of return payable periodically. But some other investments like shares of companies, the periodic payments are not assured, but it may ensure high return from fixed income securities. But these investments carry higher risk than fixed income securities. പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ പീരിയോഡിക് അല്ലാതെ സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺസ് അല്ല, പക്ഷെ ഹൈ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും, അതിനോടൊപ്പം അതിന് ഹൈ റിസ്ക്കും ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും റീസണബിൾ റിട്ടേൺ ആണോ, എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ലഭിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ, ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലോ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിലോ കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. The second objective of investment in securities is capital appreciation. The capital appreciation arises on account of increase in the market value of securities held. The capital appreciation can be achieved in the following three ways. First one, conservative growth. Second one, aggressive growth. Third one, speculation. Then, what do you mean by capital appreciation? എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആ ക്യാപിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂലധനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വർധനവുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ,
അതും സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, വർധന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന 3 രീതിയിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത്, സെക്കൻഡ് വൺ അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത്, തേർഡ് വൺ സ്പെക്കുലേഷൻ. Then, what do you mean by conservative growth? Investors who seek to achieve conservative growth seek to build an investment portfolio that will make money over the long-term capital appreciation known as a wealth building over time. എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് ടേം കാലയളവിലേക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലോങ് ടേം പീരീഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അതുവഴി ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ, ക്യാപിറ്റലിൽ ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെൽത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഓവർ ടൈം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? വെൽത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഓവർ ടൈം. സെക്കൻഡ് വൺ അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത്, ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴിയാണ് അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു സീക്ക് ടു അച്ചീവ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ സ്റ്റോക്സ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആയിരിക്കും അതുവഴി നേടിയെടുക്കുക. ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗെയിൻസ്, ബോത്ത് ദി ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗെയിൻസ്. ലോങ് ടേം ഗെയിൻസ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ കൺസർവേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. ദെൻ ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ അത് അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും, അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ സ്റ്റോക്സ്. Third one, speculation. An investor with speculation as an objective wants to maximize returns by selling and buying shares and securities and to make profit from short-term price fluctuations. നമുക്കറിയാം സ്പെക്കുലേഷൻ, ഊഹക്കച്ചവടം. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സ്പെക്കുലേഷനാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുവഴി റിട്ടേൺസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുമ്പോഴേ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഷെയർസും അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് നടത്തി അതുവഴി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ നേടിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ പറയുന്ന 3 രീതിയിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത്, സെക്കൻഡ് വൺ അഗ്രസീവ് ഗ്രോത്ത്, തേർഡ് വൺ സ്പെക്കുലേഷൻ. The third objective of investment in securities is forms of return. The return expected from securities may be of 2 types. First one, periodic cash receipts. Second one, capital gain. First one, periodic cash receipts. Cash dividends are payable as and when the board of directors of the company decide to distribute the after-tax earnings of the company to the shareholders. In case of debentures, bonds, bank deposits, etc., the coupon rate is payable at the end of each specified period. ഒരു കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസോ ഡിബഞ്ചേഴ്സോ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകാരം ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പീരിയോഡിക് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ്, ക്യാഷ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. Then second one, capital gain. The second component of return is the change in the price of investment called capital gain or loss. The second component of return is the change in the price of investment called capital gain or loss. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു
സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേർച്ചേസ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പേർച്ചേസ് പ്രൈസിനേക്കാളും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും കുറവാണെങ്കിൽ ലോസും. അന്നേരം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് the element of return is the difference between purchase price and the selling price of the investment. Periodic cash receipts and capital gain are the two forms of return. The combination of periodic cash receipts and capital gain made on investments constitute the total return on particular investment. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീരിയോഡിക് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. Safety and security of funds. One of the important consideration in making investment is that the funds so invested should be safe and secure. The investment should be capable of redemption as and when due. That is safety and security. നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മളൊന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട്. ഇത് സേഫ് ആണോ, നമ്മൾ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നൊരു ആകുലത എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കാണും. അന്നേരം സേഫ് ആണോ, ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് നല്ല സെക്യൂരിറ്റീസിലാണോ, നല്ല കമ്പനീസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണോ ഞാൻ വാങ്ങുന്നത്, സേഫ് ആണോ സെക്യൂർ ആണെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Another objective of investment in securities is risk. No investment is completely risk-free. The level of risk depends on the object of investment. An investor who expects greater return should be prepared to take greater risk. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റർ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അന്നേരം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. റിട്ടേൺ വേണമെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്നേരം എപ്പോഴും ഈ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത്. The next objective of investment in securities is liquidity. The liquidity of investments is another consideration to be kept in mind by the investor. Before making the investment, the investor should consider the degree of liquidity required. Certain securities are capable of being sold in the readily available market, and some securities may not be so liquid. The investors generally prefer securities which ensure liquidity and marketability. The last objective of investment in securities is tax considerations. Before making the investments, the investor should also take into consider the provisions of income tax, capital gain tax, etc. to minimize his tax burden and avail all tax exemptions available to him. Tax consideration is one of the important objectives of investment in securities. ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപും ആ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്തൊക്കെ ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ, എന്തൊക്കെ ടാക്സ് ബേർഡൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആ പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 7 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താവുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാം. വിച്ച് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻകം, സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ, തേർഡ് വൺ ഫോംസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ദെൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, ദെൻ റിസ്ക്, സിക്സ്ത് വൺ ലിക്വിഡിറ്റി, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻസ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.